Is it visible? Yes. Okay. So first of all, I will welcome all of you for this webinar on study plan for RTO MUI mains examination by our Accelerate Academy team. So you know that now result of pre-examination has been declared. Now we have to prepare for mains examination. So how to prepare it? What the things we have to keep in mind? Because already 1.5 years has been gone after the pre-examination. Now within that 1.5 years, you might have studied lot many things. You might have covered the syllabus one time, two times, three times, or some of the students may not have read a single line also. So there is a possibility on both sides. Those we have did some study in last 1.5 years, they are having now advantage. Now what we have to see over here right now, from here onwards you have to consider you are having only 45 days in your hand, that you have to keep in your mind, and you have to go ahead. Is it okay with English, or either I have to go for Marathi? Okay with English. Okay, no issue. We will go with English. If required, we can switch to the Marathi also. So, whatever the plan that we have prepared, it is prepared by our expert team of Accelerate Academy. And I have taken the help of one of my friend, that is Amol Pawar, who is RTO, right now working as RTO AMUI. He has passed in 2017. Last time also, I had organized one lecture for mains examination aspirants of Amol Power sir. But at that time, due to that Zoom link, only 100 participants were attended that lecture. That's why today I have planned this session on Microsoft Teams. Okay. So what will I discuss today? So first of all, motivation. In motivation, if you see, I think right now at this point of time, you don't require any motivation, because whoever clear the pre-examination, they have to go for the mains examination, no doubt. So motivation is not a matter now. You have to do it by hook or crook. You have to do it. मला मोटिवेशनची गरज आहे, मला हे द्या, मला अभ्यास होईल, असं म्हणून चालणारच नाहीये. असं जो म्हणत असेल तर त्याचं सिलेक्शन फायनल होण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. तरी पण आपण थोडंसं मोटिवेशन द्यायचा प्रयत्न करू. देन सिलेबस, यू हॅव टू लुक इन टू द सिलेबस. Of course, all of you have gone through the syllabus. Just as a part of seminar, I have to go through the syllabus. Then I will told you how to prepare for the mains examination. What way we have to go ahead for the mains examination, and finally our study plan. So our study plan, if you see, whatever the things required to be done to be one officer, that all these things I have included in our study plan. So date-wise plan I have given. On every date, what you have to do. What is the time for study, you have to do theory study, or you have to go for the MCQs, that also I have given. So please don't discuss about why this is the cutoff, what will be the final cutoff, what will be the eligibility, do we require a license and all these things, what is the promotion scheme and all these things. So this is not the time to discuss all these points. So while asking also, please don't ask question on this, because I know everyone's time is very important right now, and within a 30 to 35 minutes we have to end this session. And what is my intention behind organizing this webinar? Just I have to give some idea about the study plan, how you can prepare the study plan, and how you can prepare the study also. That I want to told you over here. If you want, take it as it is, or if you want, just do some modification according to your level of understanding, and you can go ahead. Now motivation, right now you know that you don't require motivation now, but as you have taken the decision, as you have cleared the pre-examination, you have to go for the mains examination, and you have to go with your 100%, more than 100% you have to give for your examination, mains examination. Now try to understand what will be the difference between you and others, because along with you there are 4,400 participants are there, or we can say candidates are there.
सो व्हॉट मेक्स यू डिफरंट फ्रॉम देम. बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपले जे मुलं आहेत ते सोपा सिलेबस आहे तो सगळा करतात, आणि जे काही थोडे अवघड गोष्टी राहतात तिकडे कधीच लक्ष देत नाहीत. तर तसं करायला नको यावेळेस तुम्ही गेले 1.5 वर्षाला अभ्यास करतायच, ज्या काही हार्ड गोष्टी असतील सिलेबसमध्ये, ज्या कुणाला येणार नाहीत असं तुम्हाला वाटते, त्या तुम्हाला आल्या पाहिजेत. कुणाच तरी माईक ऑन आहे, तर माईक बंद करताय का बघा. कुणाच तर माईक ऑन आहे. लेट मी सी. ठीक आहे, माईक तुमचा बंद करून घ्या. Okay. Now, what makes you different than others? That is very important. And that you have to analyze and you have to act accordingly. Then devotion towards dream. I know everyone is having now dream as I will become a RTO AMUI inspector. So for that dream, you have to devote something. Rather, I will say you have to devote all these things. Your friends, relatives, family members, your WhatsApp, mobiles, your social media, all these things you have to avoid right now. Your special programs, birthday parties, all these things you have to avoid. That means you have to give the devotion for these dreams and you have to do the only study. How to manage stress and depression? Why stress is coming? आपला स्ट्रेस काय येतोय किंवा डिप्रेशन काय येते आता? कारण की आपल्याला एकच भीती आहे की बाबा तिकडे 4400 स्टुडंट्स आहेत आणि मी इकडे एकटाच आहे. 4400 मध्ये माझा नंबर लागणार का? बऱ्याच वेळेस आपल्या मित्राला जरा जास्त येत असतं आणि आपल्याला थोडं कमी येत असतं, त्यामुळे आपल्याला वाटतं आपल्याला काही येणारच नाहीये. तर एखादा पॉईंट आपल्या मित्राचा स्ट्रॉंग असू शकतो, आपला दुसरा पॉईंट स्ट्रॉंग असेल. म्हणजे ज्यावेळेस डिस्कशन करतो आपण, डिस्कशन केल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला थोडं कमी येते, त्याच वेळेस डिप्रेशन यायची शक्यता असते. आणि स्ट्रेस कधी येतो? ज्यावेळेस तुम्ही जे ठरवले त्या वेळेमध्ये तुमचा जो अभ्यास होत नाहीये, त्यावेळेस स्ट्रेस यायला चालू होतो. फॉर एक्झाम्पल मी ठरवलं असेल की आज मला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचा अभ्यास करायचा आहे. फुल डे मी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचे थिअरी सगळी वाचून काढणार आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली होतं काय, की थिअरी आपल्याला सगळी संपत नाहीये, आपल्याला काही कन्सेप्ट समजत नाहीयेत. त्यामुळे थिअरी आपण 50%, 60%, 70%च कंप्लीट करतो आज. मग रात्री असं वाटतं की आज आपल्याला एवढा अभ्यास करायला पाहिजे होता, उद्या टॉमचा करायचा आहे, तर सॉमचाच राहिलाय, काय करू? उद्याचा दिवस पण सॉम मध्ये जातो परत. मग परवा दिवशी आणखी स्ट्रेस वाढतो. तर तसा स्ट्रेस वाढवून घेऊ नका. कारण की टाइम आपल्याला मिळालेला आहे, 40 ते 45 दिवस आहेत. त्याच्यामध्ये व्यवस्थित जे आपल्याला मॅनेज करायचं आहे ते मॅनेज करूयात आणि पुढे जाऊयात. जेवढे दिवस एका विषयाला दिले असतील तेवढ्या दिवसामध्ये तो विषय कंप्लीट करणं, दॅट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मग थोडी एखादी गोष्ट वाचायची राहिली असेल तर ते बाजूला ठेवून पुढचा सब्जेक्ट घेतला पाहिजे आपल्याला. आणि ज्यावेळेस नंतर वेळ मिळेल त्यावेळेस ती राहिलेली गोष्ट वाचूयात. असं काहीतरी स्वतःच्या मनाशी काहीतरी आपल्याला ठरवावं लागेल अँड दॅट वी हॅव टू गो अहेड. Now, very important is the fifth point, to avoid social media and unnecessary contacts. So WhatsApp, Telegram, then your Instagram, Facebook. You can use Telegram for some time only to take notes and to take all these things from material from the Telegram. But avoid unnecessary contacts also. कोणाला भेटायला वगैरे जास्त जाऊ नका. आता लॉकडाऊनच आहे बऱ्यापैकी, तर बाहेर पडायचा विचारच करू नका. इथून पाठीमागे 1.5 वर्ष जे केलं घरात बसून, तेच शेवटचे 15 दिवस आपल्याला 100% द्यायचे आहेत. दुसरी गोष्ट, नोट्स तुमच्या प्रत्येक विषयाच्या तयार असल्या पाहिजेत. नोट्स तुमच्या तयार नसतील किंवा तर तुम्हाला ज्या नोट्स समजलेल्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल आपण एक्सलर्ट अकॅडमीला 2 विषयाच्या नोट्स दिल्या होत्या, मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी आणि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स. तर त्या नोट्स जर तुम्हाला समजल्या असतील तर त्याच नोट्स तुम्ही रेफरन्स म्हणून ठेवा. आता तुम्ही सेपरेट नोट्स काढत बसू नका, फुल नोट्स काढत बसू नका. आणि त्या नोट्स पासून तुम्हाला परत मायक्रो नोट्स, आता वेळ कशाची आहे, मायक्रो नोट्सची वेळ आहे. तुम्ही नोट्स काढत न बसता मायक्रो नोट्स म्हणजे एक सब्जेक्ट एक 5 ते 6 पानामध्ये कसा बसवता येईल किंवा मॅक्सिमम 10 पानामध्ये कसा बसवता येईल, इकडे तुमचा फोकस पाहिजे आहे. 10 पानामध्ये लिहायचं काय, तर जे आपल्याला येत नाही तेच लिहायला पाहिजे आहे. जे येते पाठ आहे, जे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे किंवा आपल्याला बघितलं तिकडे येणार आहे, ते घ्यायची काही गरज नाहीये नोट्समध्ये, आता मायक्रो नोट्समध्ये. And next one is time management. For time management, I will give you a plan. According to that plan, you can manage your time. Time management करताना आपल्याला 45 दिवसाचं काय करायचं हे बघितलं पाहिजे आहे, मंथ वाईज टाइम बघितलं पाहिजे आहे, डेली टाइम पण बघितलं पाहिजे. डेली मी सकाळी किती वाजता उठणार आहे,
किती तास अभ्यास करणार आहे, दुपारी किती तास अभ्यास करणार आहे, संध्याकाळी किती तास अभ्यास करणार आहे, या सगळ्या गोष्टी टाइम मॅनेजमेंटमध्ये येतात. बाकीच्या गोष्टीला किती वेळ देणार आहेत. आता तर मी म्हणेन तुम्ही प्री क्वालिफाय झालाय, बाकीच्या गोष्टीला 0 वेळ द्या, सगळा वेळ इकडेच द्या. तरी पण मी फक्त रिकमेंड करतोय 6 आवर्स स्टडी डेली इथनं पुढे गरजेचं आहे. मिनिमम 6 आवर्स विथ फुल डिवोशन, तरच तुम्हाला सक्सेस भेटणार आहे. वरच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या बारकाव्यानं जर तुम्ही केल्या सगळ्या व्यवस्थित, देन यू विल गेट अ डेफिनेटली सक्सेस, नो इश्यू. ओके, I think there is no need to discuss the syllabus. You know that we are having paper in English, and there is a 150. There are 150 questions which carries a 300 marks, and time given will be 1.30 minutes, 1 hour 30 minutes. That is 90 minutes. Time is there. MCQ type question paper is there. You know this very well. I think there is no need to discuss these things. This is the syllabus for section A. You know that section A, which is based on mechanical and automobile engineering, which carries a 120 questions of 1 to 40 marks. 240 मार्कला असणार आहे आणि 120 क्वेश्चन असणार आहेत. आता सगळ्यांचा फोकस काय पाहिजे आहे, हे 120 क्वेश्चन्स जे आहेत त्या 120 मधले मी मॅक्सिमम कसे घेईल, हा फोकस पहिला पाहिजे आहे. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचा सिलेबस दिलेला आहे, तुम्हाला पण पाठ आहे सगळा, पण मी फक्त द्यायचा म्हणून सिलेबस दिलेला आहे. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपल्याला माहिती आहे 15 क्वेश्चन्स येणार आहेत. मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी 20 क्वेश्चन्स, थिअरी ऑफ मशीन्स 20 क्वेश्चन्स. कुठं माझं चुकलं तर फक्त तुम्ही रेक्टिफाय करा. हायड्रॉलिक्स 20 क्वेश्चन, देन thermal engineering 20 question, automobile engines 10 questions, and 15 questions, and industrial electronics 10 questions. So total questions will be 120 for this section number A. Okay, you have to study all this syllabus very carefully, read out the syllabus, do the analysis of syllabus. कोणता टॉपिक महत्वाचा आहे ते आपल्याला कळायला पाहिजे, त्या टॉपिकला आपल्याला जास्त वेटेज दिलं पाहिजे स्टडी करताना सुद्धा. ते मी तुम्हाला खाली एक सॅम्पल कॉपी दाखवतोय त्याच्यामध्ये कसं अनालिसिस करायचं आहे ते. नंतर सेक्शन बी, यू नो दॅट इट इज डिपेंड अपॉन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ओनली, विच कॅरीज अ 30 क्वेश्चन अँड वेटेज इज 60 मार्क्स. सो हायड्रॉलिक मशिनरी 10 क्वेश्चन्स, रेफ्रिजरेशन एअर कंडिशनिंग 10 क्वेश्चन्स, अँड इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग 10 क्वेश्चन्स. सो नाऊ फोकस ऑन दिस सेक्शन ऑल्सो. जे सेक्शन बी घेणार आहेत त्यांनी बी सेक्शनचे हे 3 टॉपिक आहेत, हे 3 खूप व्यवस्थित करावे लागतील, कारण की ह्या 30 क्वेश्चन्स पैकी आपल्याला 25 क्वेश्चन्स जे आहेत ते बरोबरच यायला पाहिजेत, अशा पद्धतीने स्टडी करायला पाहिजे. बरीच मुलं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे असणार आहेत, सेक्शन बीच घेणार आहेत. देर आर ओनली 10 to 20% स्टुडंट्स विच विल बिलॉंग्स टू सेक्शन सी, विच इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग. ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सेक्शन सी ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, विच कॅरीज 30 questions and 60 marks. Weightage is there. So in that, automobile systems for 10 questions, vehicle maintenance 10 questions, transport management 10 questions. ज्यांना ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग मधून बीई केलेलं आहे किंवा बीटेक केलेलं आहे त्यांना हा सेक्शन खूप सोपा जाईल, आणि ज्यांनी मेकॅनिकल मधून केलेलं आहे बीई त्यांना हा बी सेक्शन सोपा जाईल. तरीही यू हॅव अ चॉईस, यू कॅन गो फॉर आयदर बी ऑर सी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर डिग्री. तुमची डिग्री मेकॅनिकलचे का ऑटोमोबाईलचे घेणं नाही आपल्याला, तुम्ही कोणत्याही जाऊ शकता. सो दिस विल बी युअर सिलेबस, आणि इथं त्यांनी खाली लिहिले आहे बघा, मुख्य परीक्षेच्या यंत्र अभियांत्रिकी व स्वयंचलित अभियांत्रिकी या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील सेक्शन ए मधील प्रश्न अनिवार्य असतील. सेक्शन ए कंपल्सरी आहे, सेक्शन बी किंवा सेक्शन सी यापैकी एकच क्वेश्चन तुम्ही सोडवू शकता. दोन्ही येतात म्हणून दोन्ही सोडवायची गरज नाहीये पेपरमध्ये, आणि तसं सोडवलं तर तुमचं क्वेश्चन धरणारच नाहीये, ग्राह्य धरणार नाहीत. So you have to only go for the either section B or section C. How to prepare? Here we comes up for our agenda of today's webinar. So what you have to do if you want to prepare for RTO MBA mains, then obviously you have to prepare your study plan. Study plan is very important. तुमचा स्वतःचा स्टडी प्लॅन पाहिजे. तुम्हाला जर बनवायला कन्फ्युज होत असेल तर मी जो स्टडी प्लॅन देणार आहे त्याच्यामध्ये बघा, तुम्ही त्याच्याप्रमाणे तुमचा मॉडिफाय करा. ओके, किंवा माझा आहे तसा वापरला तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. नेक्स्ट थिंग, बिफोर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन यू हॅव टू अंडरस्टँड द लेवल ऑफ एक्झाम. आपल्या एक्झामची लेवल काय हो, गेटच्या एक्झामची लेवल आहे का आपली, तर नाहीये.
तर आपली लेवल कोणती आहे? ESE ची लेवल आहे का आपली? तर ESE ची पण लेवल नाहीये. आपली लेवल कोणती आहे? क्लास 3 ची पोस्ट आपली आहे. त्याप्रमाणे ती लेवल त्यांनी ठेवलेली आहे. म्हणजे तुमचे जे SSC, JEE ला वगैरे लेवल असते, त्याप्रमाणे आपल्याला इथं लेवल घ्यायची आहे. म्हणजे आपल्याला खूप डिफिकल्ट डेरिव्हेशन्स असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, तिकडं जायचं नाहीये. आपल्याला त्या डेरिव्हेशनचा फक्त फॉर्म्युला काय आहे, फायनल फॉर्म्युला आणि काय बदलल्यानंतर काय बदलणार आहे, ह्या गोष्टी माहिती असतील तर बास होईल. सो वी हॅव टू स्टेप डाऊन फॉर थर्ड लेवल अँड वी हॅव टू डू द स्टडी. उगाच भरपूर मोठे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत, भरपूर मोठी डेरिव्हेशन्स केलेत, काही गरज नाही, आपल्याला विचारणारच नाहीयेत. MCQ क्वेश्चन्स आहेत. आपल्याला प्रॉब्लेम हार्डली पेपरमध्ये 7 ते 8 प्रॉब्लेम असतील. तो पाठीमागच्या वेळेस जर प्रॉब्लेम क्वेश्चन पेपर बघितला 2017चा, तर त्यामध्ये प्रॉब्लेम्स किती आहेत? 7 ते 8 प्रॉब्लेम मॅक्सिमम आहेत. तर 7 ते 8 प्रॉब्लेमसाठी आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत बसायचे का? तर नाही, अजिबात नाही. मी तर म्हणेन ज्याला प्रॉब्लेम जमतच नाहीयेत, त्यानं ते 7 क्वेश्चन्स आपले नाहीतच असं समजून चालावं. आपल्याला फक्त 143 क्वेश्चन मधलेच क्वेश्चन सोडवायचे आहेत, असं म्हटलं तर चालेल. ओके, सो 143 इज मॅजिक फिगर. यू हॅव टू रिमेंबर दोज हू आर नॉट प्रिपेरिंग फॉर द प्रॉब्लेम्स. जे खरंच खूप हुशार आहेत, त्यांना वाटते मला प्रॉब्लेम खूप चांगल्या पद्धतीने येतात, तर त्यांनी प्रॉब्लेमला गेलं तर चालेल. कारण की प्रॉब्लेम सोपेच असतात, खूप अवघड नसतात. ओके, देन नेक्स्ट यू हॅव टू कन्सिडर सिलेबस अँड टॉपिक वाईज वेटेज. सिलेबस तुम्हाला मी सांगितलाच आता, पण त्या सिलेबसमध्ये जर तुम्ही सॉम सब्जेक्ट घेतला, तर सॉम मध्ये किती टॉपिक आहेत आणि प्रत्येक टॉपिक वरती किती मार्कला क्वेश्चन विचारतात, हे टॉपिक वाईज अनालिसिस इम्पॉर्टंट आहे. पुढच्या स्लाइडवरती मी दिलं असेल, इथे जर तुम्ही बघितलं, येस, टॉपिक वाईज अनालिसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टॉपिक वाईज वेटेज तुम्ही जर सॉमचं अनालिसिस केलं, तर सॉम मध्ये मी ही 9 टॉपिक लिहून काढलेले आहेत. त्यामध्ये स्ट्रेस अँड स्ट्रेन जो पहिला टॉपिक आहे, इम्पॉर्टंट आहे, बेसिक आहे, त्याच्यावरती बघा क्वेश्चन जास्त विचारलेत. पाठीमागच्या वर्षीचे अनालिसिस बघा तुम्ही, किंवा कुठेही बघा, 2011चे क्वेश्चन्स बघा, 13चे बघा, 2017चे क्वेश्चन्स बघा. त्यानंतर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन ह्याच्यावरती थोडेसे कमी क्वेश्चन विचारलेले आहेत. बेंडिंग अँड शिअर स्ट्रेसवरती खूप क्वेश्चन विचारलेले आहेत. SFD BMD वरती जरा कमी विचारलेले आहेत, पण हा पण टॉपिक महत्वाचा आहे. डायरेक्शन ऑफ बीम्स वरती किती विचारलेत बघा, टॉर्शन वरती किती विचारलेत, कॉलम वरती किती विचारलेले आहेत, थिन सिलेंडर वरती, स्ट्रेन एनर्जी किंवा फेल्युअर थिअरीज वरती. हे तुम्हाला अनालिसिस करून घ्यावं लागेल. ह्याच्यातून असं लक्षात येते की यातले जर 2-3 टॉपिक मी व्यवस्थित प्रिपेअर केले, एकदम स्ट्रॉंगली प्रिपेअर केले, तर मला 50% मार्क सॉम मध्ये मिळतील. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रेस अँड स्ट्रेन घेतला आपण, त्यानंतर ना बेंडिंग अँड शिअर स्ट्रेस घेतला आपण, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स घेतला आपण, आणि प्रिन्सिपल स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. 9 पैकी 4 टॉपिक जर मी खूप व्यवस्थित केले, तरी मला 50% मार्क मिळतील. आणि सगळ्या सिलेबसमध्ये मी असंच आहे, मी पाहिलेलं आहे, जेवढे टॉपिक्स आहेत त्या टॉपिक मधले 50% टॉपिकच खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि 50% टॉपिक जे आहेत त्यांच्यावरती 1 किंवा 2 क्वेश्चन हार्डली विचारला जातो. तर प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला असे शोधावे लागतील, किंवा आपण पण अशा 2-3 विषयांचं करून दिलेलं आहे, तुम्ही ते बघू शकता अकॅडमीवरती, किंवा बऱ्याच RTOचे जे क्लास घेतात त्या क्लासवाल्याने पण असं अनालिसिस करून दिलेलं आहे. रेडीमेड अनालिसिस घ्या असं माझं मत आहे. तुम्ही जास्त अनालिसिस करत बसू नका. आणि जे जास्त वेटेजसाठी टॉपिक आहेत, ते टॉपिक त्या सब्जेक्ट मधले चांगले प्रिपेअर करा. त्या टॉपिक मधलं मला काही येत नाही असं व्हायला नको. ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दॅट टॉपिक मस्ट बी स्टडीड व्हेरी वेल. Then what will be the next plan for preparing? So you have to prepare theory very well. You have to read the theory 1 time, 2 time from reference book or notes or whatever the material you are having, and try to build your concepts. कन्सेप्ट बिल्ड करणं गरजेचं आहे. ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायला पाहिजे आत्ताच. जर कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या नाहीत तर MCQ मध्ये कन्फ्युजन जास्त होतं. सो ट्राय टू क्लिअर द कन्सेप्ट. सॉम सारखे, FM सारखे सब्जेक्ट्स जे आहेत, फ्लुइड मेकॅनिक्स सारखे, तिथे कन्सेप्ट खूप आहेत. तुम्ही जर बाकी सब्जेक्टला गेलात, मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी वगैरे असतील किंवा थिअरी सब्जेक्ट जे आहेत, IC इंजिन घेतला तर तिथे कन्सेप्ट जरा कमी आहेत. पण जिथे कन्सेप्ट असतात फ्लुइड मेकॅनिक्स सारख्या सब्जेक्टमध्ये, तिथल्या कन्सेप्ट आपल्याला सारख्या सारख्या रिपीट करून त्या कन्सेप्ट आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. ओके, त्यानंतर ना एकदा तुमचे थिअरी आणि कन्सेप्ट व्यवस्थित झाल्या की तुम्ही MCQ सॉल्व्ह केले पाहिजेत. यू हॅव टू सॉल्व्ह द MCQs. त्यासाठी तुम्ही काय करा, बुक्स वापरा. उगाच काहीतरी कुठल्या तरी नोट्स मधून, कुठल्या तरी क्वेश्चन बँक मधून करत बसण्यास काही अर्थ नाहीये. यू हॅव टू यूज स्टँडर्ड रेफरन्स बुक फॉर MCQs ओनली. MCQ साठी मेकॅनिकल ऑब्जेक्टिव्हचं खुरबी गुप्ता नावाचं बुक आहे, आपल्याला माहित आहे. RK जैन नावाचं बुक आहे. अजून असे काही बुक असतील, पण मिनिमम 2 बुक्स तर तुम्ही रेफर करा. तेच बुक तुम्हाला परत परत वाचावे लागतील.
आणि त्यातले जे क्वेश्चन जमत नाहीयेत ते एका पेजवरती लिहून काढा आणि ते दुसऱ्या वेळेस रीडिंग करताना त्या पेजवरचे जे क्वेश्चन आहेत तेवढे पहिल्यांदा वाचून घ्या. म्हणजे तुमचे ते क्वेश्चन्स का चुकलेत, का अडकला तुम्ही तिथं, कारण की तुमची कन्सेप्ट क्लिअर नाहीये म्हणून. सो पाठीमागे जावा, कन्सेप्ट क्लिअर करा, त्याची थेरी वाचा आणि परत दुसऱ्या रीडिंगला या तुम्ही. सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू. बऱ्याच वेळेस काय होतं, मी बघितलेलं आहे, माझे स्टुडंट पण बरेच असे करतात की कुर्मीगुप्ता नावाचं बुक घेतात आणि त्याच्यामधले पहिला क्वेश्चन वाचतात, त्याचं पाठीमागे उत्तर काय बघतात, दुसरा क्वेश्चन वाचतात, त्याचं उत्तर स्वतः ठरवतात किंवा बी असेल, पाठीमागे जाऊन बघता आपलं बी बरोबर आहे का. तर तसं करत बसू नका. तुम्ही काय करा, एक ते जसे आपल्या आन्सर शीट येते एमपीएससीला तशी आन्सर शीट घ्या आणि तुम्ही डायरेक्ट टाइम लावा 90 मिनिटाचा आणि सॉमचे 1 ते 150 क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा. 90 मिनिटामध्ये होतील का बघा. एकदा 150 क्वेश्चन झाले की परत तुम्ही पाठीमागे जाऊन सोल्युशन बघा आणि त्या तुमच्या ओएमआर शीट वरती टिक करा की एक क्वेश्चन किती माझे बरोबर आले, किती चुकले आणि कोणते चुकलेत ते लिहून फक्त साईडला ठेवा. त्याच्यावरती आपल्याला परत वर्कआउट करायचं आहे. दुसऱ्या रिव्हिजनला जाताना आपले जे क्वेश्चन पहिल्या वेळेस चुकले होते त्याच्यावरती वर्कआउट करावं लागेल. वर्कआउट करायचं म्हणजे काय, त्याच्या रिलेटेड कन्सेप्ट काय बघायचे, थेरी काय आहे ते बघायचे आणि पुढे जायचंय. Then after solving the MCQs, you have to take some subject-wise test. Subject-wise test, if you see on our Accelerate Academy, we are having subject-wise test for I think near about 7 to 8 subjects. 10 टेस्ट प्रत्येक सब्जेक्टचे आपण दिलेले आहेत, तर मिनिमम 10 तर तुम्ही सोडले पाहिजेत. मी एक टॉपिक कन्सिडर केलाय आणि त्या टॉपिक वरती टेस्ट बनवलेली आहे. जेवढं आरटीओला जेवढ्या क्वेश्चनची टेस्ट असते, सॉमचे समजा 15 क्वेश्चन्स असतील आरटीओला, तर आपण सॉमचे 15 क्वेश्चनची टेस्ट बनवलेली आहे. मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी जर 20 असतील तर 20 क्वेश्चनचीच आपण सब्जेक्ट वाईज टेस्ट बनवलेली आहे. ह्या 6 नंबर पॉईंट साठी तुम्ही आपल्या एक्सेलरेट अकॅडमी रेफर करू शकता, नो डाऊट. ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन व्हेरी डिटेल, नो इश्यू, देर इज नो नीड टू गो एनिवेअर. आणि मी त्याचा पण एक टाइम टेबल तयार करून तुम्हाला इथून पुढच्या दिवसामध्ये त्या सब्जेक्ट वाईज टेस्ट साठी पण तुम्हाला प्लॅन करतो. जसा मी स्टडी प्लॅन आता देणार आहे तसे ते सब्जेक्ट वाईज टेस्ट आपण टाकणार आहे. ऑलरेडी टाकलेले आहेत त्याच आपण रिपीट करणार आहे. मी काय आता काढत बसणार नाहीये नवीन टेस्ट. त्यानंतर फायनली मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट म्हणजे काय, सो 150 क्वेश्चन्सची ऑल सब्जेक्टची आपल्याला टेस्ट द्यायची आहे. टाइम लावून द्यायची आहे 90 मिनिट्सचा आणि आपल्याला बघायचं आहे 90 मिनिटामध्ये आपल्याला सगळ्या सब्जेक्टचे जे 150 क्वेश्चनचा पेपर आहे तो सॉल्व्ह होतोय का. आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला एखादी टेस्ट सिरीज लावावं लागेल. जुने पेपर आहेत ते सोडून बघू शकताय. तर मॉक टेस्ट किती द्याव्या, सो मिनिमम 20 मॉक टेस्ट द्यायला पाहिजेत. मिनिमम 20 मॉक टेस्ट दिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की यस आपल्याला 90 मिनिटांमध्ये 150 क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात. पहिली टेस्ट ज्यावेळेस तुम्ही देणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला 90 मिनिटं पुरणार नाहीयेत टेस्ट द्यायला, तुमचे क्वेश्चन्स काय राहतील. मग तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला काय स्पीडअप केलं पाहिजे आहे ते. मग दुसरी टेस्ट केल्यानंतर तुम्ही त्यावर थोडं ओव्हरकम कराल, तिसऱ्या टेस्ट ओव्हरकम कराल, असं तुमच्या एक पहिल्या 10 टेस्ट होईपर्यंत तुम्हाला पूर्णपणे अंदाज येऊन जाईल की यस आता मी परफेक्टली टेस्ट देऊ शकतोय, म्हणजे आता मी कॉम्पिटिशनला तयार झालो. आणि पुढच्या 11 ते 20 टेस्ट ज्या आहेत त्या टेस्ट देऊन तुम्ही तुमची फायनल दावेदारी सांगू शकताय. ओके, सो दिस इज द वे टू प्रिपेअर फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन. हे 7 पॉईंट आहेत, ह्या 7 पॉईंट वरूनच तुम्हाला प्रिपरेशन करायला पाहिजे. आय थिंक ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादा पॉईंट वाढवायचा असेल तर वाढवू शकता. माझ्यानुसार, माझ्या टीमनुसार मला जे बरं वाटलं ते मी इथं प्रेझेंट केलेलं आहे. सो यू कॅन ऍड युअर पॉइंट्स इफ यू रिक्वायर. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक वाईज वेटेज बोललो आपण. ह्या टेस्ट आपल्या ग्रुपवरती अवेलेबल आहेत. अशा टेस्ट आपण टाकलेल्या आहेत, टॉमच्या टाकलेल्या आहेत, थर्मोडायनामिक्सच्या टाकलेल्या आहेत, जवळजवळ सगळ्या विषयाच्या टाकलेल्या आहेत. इथं टेस्ट नंबर पण दिलेला आहे मी. जवळजवळ 106 टेस्ट आपण कंप्लीट केलेले आहेत आणि तुम्हाला माहित आहे आपल्या सगळ्या लिंक टेलिग्राम चॅनलवरती आहेत. तुम्ही वरती स्क्रोल करून जाऊन त्याच्या टेस्ट घेऊ शकताय किंवा मी आपल्या प्लॅन नुसार त्या टेस्ट मी तुम्हाला टाकत जाईल, नो इश्यू. ओके, टॉपिक वाईज टेस्ट साठी हा प्लॅन आपली चॅनेल रेफर करू शकता टेलिग्रामचा. थर्मलच्या टेस्ट आहेत, टॉमच्या टेस्ट आहेत, सगळ्या टेस्ट आपण घेतलेल्या आहेत. नाउ फायनली we are at the end of our webinar. What is our study plan, which is a very important today, आणि याच्यासाठीच आपण एकत्र आलेलो आहे आज, बरोबर आहे ना. सो आय हॅव प्रिपेअर्ड अ 45 days प्लॅन. 45 दिवसाचा मी प्लॅन बनवलेला आहे. आता मी तारीख कालची टाकली होती कारण की परवा प्लॅन तयार केला, त्यामुळे 26 तारखेपासूनचा प्लॅन दिसेल तुम्हाला. पण तुम्ही कन्सिडर करताना आता तो 28 तारखेपासूनचा कन्सिडर करा, म्हणजे उद्यापासून इम्प्लिमेंट करायला चालू करा.
ओके, डेट फक्त चेंज करून घेऊ शकता तुम्ही यामध्ये, कारण की मी परवा बनवल्यामुळे 26 तारखेला स्टार्ट झालाय प्लॅन आपला. काही माझे स्टुडंट्स आहेत ते 26 तारखेपासून प्लॅन मध्ये आहेत. तुम्ही 28 तारखेपासून फक्त 2 दिवस एक्सटेंड करून प्लॅन घेऊ शकता. नाऊ यू कॅन कव्हर ऑल थेरीज. आपण जो प्लॅन दिलाय त्या प्लॅन मध्ये थेरी सगळी कव्हर केली जाते. थेरी वाचण्यासाठी त्याच्यामध्ये वेळ दिलेला आहे. कधी थेरी, कोणत्या दिवशी थेरी वाचली पाहिजे आहे त्या टॉपिकची ते पण दिलेली आहे, त्या सब्जेक्टची. आणि एमसीक्यू वाचण्यासाठी पण आपण त्यामध्ये स्पेसिफिक टाइम दिलेला आहे. तर तुम्ही एमसीक्यू किती कव्हर करू शकता आपल्या प्लॅननुसार गेलात तर जवळजवळ 7,500 एमसीक्यूज क्वेश्चन करू शकता, कम्प्लीट करू शकता. एवढ्या एमसीक्यूज तुम्ही वाचू शकता. आणि 7,500 एमसीक्यूज म्हणजे मोर दॅन इनफ आहे. यू कॅन टेक 36 सब्जेक्ट वाईज टेस्ट. सब्जेक्ट वाईज टेस्ट साठी आपण थोडं वेटेज तिथं कमी दिलेलं आहे. 36 टेस्टच आपण दिले आहेत सब्जेक्ट वाईज. जर तुम्ही म्हणजे आपल्या प्लॅननुसार गेलात तर तुम्हाला फक्त 36च टेस्ट घ्यायला येतील. तुम्ही वेळ काढून एक्स्ट्रा टेस्ट घेऊ शकता, कारण की तुम्ही बघितलं तर आपल्या चॅनलवरती जवळजवळ 106 सब्जेक्ट वाईज टेस्ट आहेत, टॉपिक वाईज टेस्ट आहेत. ओके, पण असं करायचं नाही की 36 पैकी 4 विषयाच्या 10 घेतल्या, असं करून चालणार नाहीये. तुमचे टोटल 10 सब्जेक्ट असतील तर प्रत्येक सब्जेक्टच्या 2-2, 4-4 अशा टेस्ट घेतल्या पाहिजेत. ओके, आणि आपल्या प्लॅननुसार गेलात तर 66 मॉक टेस्ट घ्यायला वेळ मिळतो. 66 मॉक टेस्ट आता कोण डिझाईन करणार असं तुम्ही म्हणणार, तर 66 मॉक टेस्ट डिझाईन करायची तयार नाही, गरज नाहीये. तुमच्याकडे जर कोणत्याही अकॅडमीच्या 20 टेस्ट जरी असल्या तर त्या 20 तुम्हाला परत रिपीट करता येतील. 2 वेळा 3 वेळा रिपीट करता येतील. ओके, सो यू कॅन गिव्ह 66 मॉक टेस्ट. तुम्ही काय करा, मित्र जर दोघं असाल तर एका अकॅडमीच्या एकाने टेस्ट सिरीज लावा, दुसऱ्या अकॅडमीच्या दुसऱ्याने टेस्ट सिरीज लावा. त्याच्या ज्या काही 20 टेस्ट 25 टेस्ट मिळतील त्या तुम्ही दोघं मिळून सॉल्व्ह करा. दुसऱ्या अकॅडमीच्या काही 20-25 टेस्ट मिळतील त्या तुम्ही सॉल्व्ह करा. म्हणजे 40-50 मॉक टेस्ट तुम्हाला मिळायला काही हरकत नाहीये. आणि तेवढे मिनिमम झालेच पाहिजेत. मिनिमम 20 तर झाल्याच पाहिजेत, नो डाऊट. ओके, नाऊ लास्ट पॉइंट, आपला सिलेबस कुठं आहे. एक मिनिट, चला आपला स्टडी प्लॅन काय आहे. सो नाऊ यू कॅन सी अवर स्टडी प्लॅन. जस्ट अ मिनिट. स्टडी प्लॅन मी देतो तुम्हाला. हा स्टडी प्लॅन साठीच आपण इथं आलेलो आहे आज. सो दिस इज अवर स्टडी प्लॅन. सर्वांना दिसतंय ना. ओके, नाउ सी दिस इज अ स्टडी प्लॅन, 45 days स्टडी प्लॅन, and for that you have to work daily 6 hours. दररोज तुम्हाला 6 तास अभ्यास करायलाच पाहिजे. 6 तासापेक्षा कमी करून चालणार नाहीये. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर वाढवला अभ्यास तर तुम्हाला अजून जास्त गोष्टी काय कव्हर करायच्या त्या कव्हर होऊ शकतात. पण दररोज 6 तास जरी अभ्यास केला इथून पुढे 45 days तरी तुमची मेन्स क्लिअर होईल. ओके, सो हाऊ टू प्रिपेअर इट, व्हॉट इज द प्लॅन. सो सी हिअर आय हॅव गिवन द डिटेल्ड प्लॅन. 3 दिवस आपण एका सब्जेक्टसाठी दिलेले आहेत. 3 दिवसामध्ये आपल्याला तो सब्जेक्ट पूर्णपणे कव्हर अप करायचा आहे. आता तू म्हणा सर आम्ही आतापर्यंत सॉन्ग कधी वाचलाच नाहीये, मग कसे कव्हर होईल. अशा लोकांसाठी मी सांगेन की तुम्ही 3 दिवसांमधले 2 दिवस तर थेरीसाठी द्या पूर्णपणे. जरी 3चे 3 दिवस दिले तरी दररोज अर्धा तास पाऊण तास एमसीक्यू सॉल्व्ह करा. पण मला माहित आहे आपण सगळे 36 मार्क्सच्या वरचे मार्क्स असणारे स्टुडंट आहात किंवा क्वालिफाय झालेले सगळे स्टुडंट्स आहात. कट ऑफ बऱ्यापैकी हाय लागलेला आहे. ज्यांना 30 मार्क होते, 32 मार्क होते, 34 होते, 35 होते, ते सर्वजण प्रिपेअर करत होते. कारण की बऱ्याच जणांना वाटत होतं कट ऑफ 30-32च्या आसपास लागेल. पण आपण आपल्या अकॅडमीला सांगितलं होतं 36 कट ऑफ लागेल. एक्झॅक्टली 36 कट ऑफ लागलेला आहे. बाकी कास्ट आणि लेडीजसाठी थोडंफार इकडे झालं असेल, पण एक्झॅक्ट 36 कट ऑफ लागलेला आहे. त्यामुळे 36च्या वर जे सगळे लोक आहेत त्यांनी सगळ्यांनी 1.5 वर्ष झालं प्रिपरेशन चालूच केलेली आहे. बरोबर, त्यामुळे तुम्हाला एक सब्जेक्ट 3 दिवसामध्ये करणं खूप अवघड नाहीये, खूप अवघड नाहीये. बघा सॉन्गला मी 3 दिवस दिलेले आहेत, 26 ऑगस्ट, 27 ऑगस्ट, 28 ऑगस्ट. तुम्ही ह्या फक्त 2 डेट उडवून वरती हा प्लॅन घेऊ शकता सरकून. डेटचा कॉलम फक्त वरती घेऊ शकता. तर काय करायचं, सॉन्गला पहिल्या दिवशी जे आहे तुमच्याकडे ज्या काही नोट्स अवेलेबल असतील, ज्या काही तुमच्या मायक्रो नोट्स असतील, डिटेल्ड नोट्स असतील, त्या सगळ्या तुम्हाला थेरी वाचायला लागेल आणि तुम्हाला पूर्णपणे थेरी कव्हर करायची ऑल डे. सगळी थेरी कव्हर अप करायची आहे पहिल्या दिवशी.
काही लोक म्हणतील सर पहिल्या दिवशी थेरी कव्हर होणार नाहीये, मग काय करायचं? दुसऱ्या दिवशी आपण इथं कंटेंट मध्ये दिलेलं आहे थेरी प्लस एमसीक्यू. जर काय थेरी राहिली असेल तर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी थेरी कव्हर करू शकताय, पण ती राहिलेली थेरी कव्हर करून जो वेळ राहील त्यामध्ये तुम्हाला एमसीक्यू सॉल्व्ह करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे दुसरा दिवस मिक्स दिवस असेल आपल्यासाठी थेरी प्लस एमसीक्यूचा, आणि त्याच्यामध्ये मिनिमम 200 एमसीक्यूज तुमचे सॉल्व्ह करून झाले पाहिजेत. यू हॅव टू सॉल्व्ह मिनिमम 200 एमसीक्यूज ऑन सेकंड डे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दॅट सब्जेक्ट. And last date of that subject you have to take only MCQs and subject wide test. So minimum 500 questions you have to solve in the third day, and you have to take minimum 2 tests of that subject. तुम्हाला मिनिमम 2 सब्जेक्टच्या टेस्ट द्यायला लागतील. सब्जेक्ट टेस्ट म्हणजे काय असणार आहे? ते फक्त आपल्या 15 मार्कचे किंवा 20 मार्क 15 मार्कचे 15 क्वेश्चन्स असणार आहेत. ती टेस्ट तुम्हाला द्यायला किती वेळ लागणार आहे? 20 मिनिटं फक्त वेळ लागेल. पण सब्जेक्ट टेस्ट देऊन झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की मला कोणत्या टॉपिकवरचे क्वेश्चन्स आले नाहीयेत, आणि जर तुम्हाला वेळ राहत असेल तर लगेच थेरीमध्ये पाठीमागे जाऊन ते क्वेश्चन्स कम्प्लीट करून घ्या. आणि जर तुमचं कव्हर अप मी दिलेल्या प्लॅन पर्यंत झाला असेल तर इथं फक्त यस लिहा. ओके. जर झालं नाही तर तिथं नो म्हणावं लागेल, आणि त्या दिवशीचा काही कंटेंट असेल तो तुम्हाला परत ज्यावेळेस वेळ मिळेल तो कव्हर करून घ्यावा लागेल. असं तुमचा स्वतःचा रिमार्क पण तुम्ही इथं देऊ शकताय. हा प्लॅन मी तुम्हाला शेअर करणार आहे, काय प्रॉब्लेम नाहीये, सगळ्यांना मिळेल हा सॉफ्ट कॉपी मध्ये. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट 3 days 29th August to 31st August you have to give for the term. Term मध्ये पण सेम, you have to go for the theory on very first day. You have to go for theory plus MCQ mix day on, and 200 MCQs you have to solve, and on last day you have to solve the MCQs and you have to take subject tests. So how many MCQs you have to solve on third day? 500 MCQs and 2 subject tests. बघा, म्हणजे ह्या 3 दिवसामध्ये आपण 500 MCQ 700 MCQs कव्हर करतोय आणि थेरी पूर्णपणे कव्हर अप करतोय. Likewise, you can go for thermodynamics, you can go for fluid mechanics, you can go for IC engine, you can, okay, here up to 6 subjects I have given: SOM, TOM, Thermo, FM, IC engine. Only 6 subjects I have given up to this, up to 9th September. 9th September पर्यंत तुमचे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होऊन जातील. इथपर्यंत येईपर्यंत 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होतील. आता काय करायचं आहे? बऱ्याच वेळेस काही लोकांचा थर्मो खूप कच्चा असतो, थर्मोमध्ये काही जमत नाहीये, तर थर्मोला तुम्ही एखाद दिवस वाढवू शकताय. मग कमी कुठे करता येईल बघू शकताय तुम्ही. सॉरी, सॉम, टॉम, थर्मो, FM, IC इंजिन 5 सब्जेक्ट झाले काय? किती झाले बघा. मग हे जे 3-3 दिवस आहेत, तुम्हाला वाटत असेल की हा सब्जेक्ट माझा खूप सोपा आहे, IC इंजिन मी एका दिवसामध्ये करू शकतो. नो डाऊट तुम्ही एका दिवसामध्ये करा, पण तुमचं वरती काय राहिलंय का बघा. थर्मो तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर थर्मोला 1 दिवस एक्स्ट्रा द्या. पण इकडे जे काय मी टार्गेट दिलेलं आहे, व्हॉट एव्हर द मिनिमम टार्गेट आय हॅव गिवन, टार्गेट तुम्हाला दिसलं असेल मी काय दिले ते रेड कलर मध्ये दिसेल तुम्हाला टार्गेट, ते टार्गेट तुम्हाला कंप्लीट करावं लागेल. लक्षात आलं? आता 9 सप्टेंबर पर्यंत, म्हणजे आपण अभ्यास चालू केला 26 तारखेला, 9 सप्टेंबर पर्यंत आपण गेलेलो आहे. म्हणजे जवळजवळ 13-14 दिवस झालेले आहेत. काय होतं अशा वेळेस आपल्याला पहिल्यांदा जे सब्जेक्ट वाचले आहेत ते लक्षातून जायला चालू होतात. मला माहित आहे सगळ्या स्टुडंटचा हा प्रॉब्लेम असतो. म्हणजे पहिला सब्जेक्ट केलाय, पुढचा सब्जेक्ट करताना पाठीमागच्यातल्या सगळ्याच कन्सेप्ट आठवत नाहीयेत, खूप कमी प्रमाणात आपल्याला ते लक्षात राहतं. सो इट इज नेसेसरी फॉर ह्युमन बिईंग टू रिवाइज द थिंग्स, आणि आपल्या सिलेबस मध्ये स्टडी प्लॅन मध्ये ते इन्क्लूड पाहिजे की रिव्हिजनला काहीतरी वेळ दिला पाहिजे. तर सॉम आज केला आणि डायरेक्ट 45व्या दिवशी बघितले ऍड आपण पेपरला यायच्या अगोदर 2 दिवस, चालणार नाही. दॅट विल बी अ युजलेस स्टडी वी कॅन से. You have to revise it again and again, again and again, again and again. Are you getting my voice? Let me confirm first. Yes, sir. स्क्रीन दिसते माझी? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो बघा, मी 10 सप्टेंबरला काय केलं आहे, तर 10 सप्टेंबरला तुम्हाला सांगितलेलं आहे की परत रिव्हिजन करा सॉमची 1 दिवसासाठी. रिव्हिजन मध्ये तुम्ही थिअरी जी मायक्रो नोट्स काढलेत ते वाचून घ्या 2-3 तासामध्ये, आणि 2-3 तास तुम्ही जे काय असेल ते एमसीक्यू सॉल्व्ह करा, आणि त्याच्याबरोबर काही सब्जेक्ट टेस्ट पण घ्या तुम्ही. म्हणजे जे पहिल्या 3 दिवसामध्ये केलं होतं ते आता इथे एकाच दिवसामध्ये करायचं आहे सगळ्या गोष्टी. सॉमची रिव्हिजन इथे होऊन जाईल. लक्षात येते का बघा. त्यानंतर टॉमची रिव्हिजन करा,
थर्मोची रिव्हिजन करा, FM ची रिव्हिजन करा. म्हणजे हे 4 दिवस तुम्ही रिव्हिजनसाठीच ठेवायचे आहेत. 10 सप्टेंबर, 11 सप्टेंबर, 12 सप्टेंबर, 13 सप्टेंबर. ओके. आता 4 सब्जेक्ट ओके झालेत. आपण फक्त आयसी इंजिनची रिव्हिजन केलेलं नाही. का केलेलं नाही? कारण की आयसी इंजिन आत्ताच झालता 2-3 दिवसापूर्वी. त्यामुळे आयसी इंजिनची रिव्हिजन इथे घेतलेली नाहीये. टोटल आपले 5 सब्जेक्ट स्टडी करून झाले. त्यापैकी 4 सब्जेक्टची आपण रिव्हिजन करून घेतली. परत ना जे राहिलेले 2 सब्जेक्ट्स आहेत आपले पहिल्या सेक्शन मधले मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी आणि तुमचा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्या दोन्ही सब्जेक्टचे परत 3-3 दिवस वेळ द्यायचा आहे आपल्याला आणि हे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करून घ्यायचे. सेम वेनं थेरी प्लस एमसीक्यू प्लस सब्जेक्ट टेस्ट. जे वरती प्लॅन एक्झिक्यूट केलता आपण तोच तुम्ही एक्झिक्यूट करायचा आहे ह्या 2 विषयांसाठी. ओके. काय लोकांना वाटत असेल की बाबा मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी खूप वास्ट आहे, त्यात 3 दिवस पूर्ण नाहीयेत, तुम्ही 4 दिवस घ्या आणि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्सला 2 दिवस ठेवा. तसा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पण आपल्यासाठी नवीन सब्जेक्ट आहे, पण त्याचा कंटेंट खूप कमी आहे, 1-2 दिवसामध्ये होण्यासारखा आहे. आपण ज्या नोट्स दिल्यात त्या जर बघितल्या तर 1-2 तासामध्ये तुम्ही सगळ्या नोट्स वाचून काढू शकता, प्रोव्हाइडेड त्याच्या अगोदर तुमचे 1-2 रीडिंग झाले असले पाहिजे. तर तुम्ही हा प्लॅन एक्झिक्यूट करू शकता. लक्ष आलं तुमच्या? ठीक आहे. आता आपण पोहोचलेलो 19 सप्टेंबर पर्यंत. 19 सप्टेंबर पर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे. 1 मिनिट. 19 सप्टेंबर झालेलं आहे. आता मग काय करायचं पुढं? सेक्शन ए सगळा संपलेला आहे. 19 सप्टेंबरला सेक्शन ए संपलेला आहे. सो सेक्शन ए कंप्लीटेड. सेक्शन ए पूर्णपणे कंप्लीट झालेला आहे, कारण की सेक्शन ए खूप वेटेजचा आहे आणि तो आपल्याला कंप्लीट करायला पाहिजे आहे. 19 सप्टेंबर पर्यंत तुमचा कंप्लीट होऊन जाईल. नाउ नेक्स्ट यू हॅव टू गो फॉर द सेक्शन बी. जर तुमचा सेक्शन बी असेल तर सेक्शन बी ला जावा, सेक्शन सी असेल तर सेक्शन सी ला जावा. मी दोन्ही प्लॅन दिलेले आहेत. सेक्शन सी चा प्लॅन दिलेला आहे आणि सेक्शन बी चा प्लॅन दिलेला आहे. तर मला माहित आहे की आज आपल्या लेक्चरमध्ये सेक्शन बी असणारे मुलं खूप असणार आहेत, म्हणून बी चा रेफरन्स घेऊन मी तुम्हाला समजावून सांगतो काय करायचं ते. सेक्शन बी मध्ये आपल्याला माहित आहे 3 विषय आहेत, हायड्रॉलिक मशीन्स, देन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि रॅक. तर ह्यासाठी आपल्याला 2-2 दिवसाचा वेळ द्यायचा आहे. एका दिवसामध्ये तुम्हाला थिअरी कव्हर करून एमसीक्यू कव्हर करायला पाहिजेत, दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला एमसीक्यू आणि टेस्ट घ्यायला पाहिजेत. म्हणजे सेक्शन बी ला गेल्यानंतर आपल्याला 1 दिवस कमी मिळतोय प्रत्येक सब्जेक्टला, कारण त्याचा सिलेबस पण खूप कमी आहे. जरा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा सिलेबस थोडा वास्ट आहे, पण तुम्ही जर व्यवस्थित नोट्स काढल्या असतील पाठीमागे तर तुमच्याकडे ते मटेरियल कमी तयार झालं असेल. कारण की मटेरियल कमी आहे, दिसताना सिलेबस वास्ट दिसतो, 2-3 बुक वाचावे लागतात असं वाटतं आपल्याला, पण ऍक्च्युअल पॉइंट्स जे आहेत त्या बुकमध्ये थोडेच पॉइंट घ्यायचे आहेत. ओके. ते तुम्ही अनालिसिस बघा, प्रत्येक टॉपिकला काय वेटेज आहे त्यानुसारच पुढे जायचं आहे आपल्याला. प्रत्येक सब्जेक्टचा अनालिसिस पाहिजे आहे, त्याच वेळेस आपण अभ्यासाला बसणार आहे. कारण कुठल्या टॉपिकला जास्त वेळ द्यायचा, कुठल्या टॉपिकला कमी वेळ द्यायचा हे तुमचं तुम्ही ठरवायचं नंतर पुढे जाऊन. एवढे डिटेल्समध्ये तर आपण देऊ शकत नाही आता इथं. हे सर्वांच्यासाठी इन जनरल मी द्यायला लागलोय. बघा तुमचे 25 सप्टेंबर पर्यंत सेक्शन बी सुद्धा कंप्लीट होऊन जाईल. म्हणजे आज तारीख आहे 27 आहे, पुढच्या 25 सप्टेंबर पर्यंत तुमचे सगळे सिलेबस कव्हर होणार आहे, ऑल सिलेबस. सिलेबस कव्हर झाला म्हणजे सब्जेक्ट अभ्यास झाला का आपला? तर नाही, अभ्यास अजून आपला झाला नाहीये. आत्ताचे तुमचं जे फाउंडेशन करायला लागतं ते फाउंडेशन स्ट्रॉंग केलं म्हणू शकतो आपण 25 तारखेपर्यंत. इथून वरचा जो काय सगळा अभ्यास तुम्ही 1 महिनाभर केलेला आहे, फाउंडेशन तुमचं क्लिअर झालेलं आहे आता. म्हणजे तुमची एमसीक्यू ची व्हरायटी क्लिअर झालेली आहे सगळीकडची, तुमची थेअरी सगळ्या कन्सेप्ट सगळं बिल्ड झालेलं आहे व्यवस्थित. बरोबर. आता आपल्याला काय करायला लागेल, एकदा रिव्हिजन करून परत आपल्याला फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाईज टेस्ट घ्यावे लागतील. मग त्याचं नियोजन कसं करायचं इथनं पुढं? म्हणजे आता मिक्स मध्ये जावं लागेल आपल्याला. सेक्शन ए आणि बी वेगळा धरून आता चालणार नाही, आपल्याला मिक्स मध्ये स्टडी करावं लागेल इथून पुढे. तर बघा काय केलंय, मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी सब्जेक्टला 26 तारखेला रिव्हिजनला वेळ दिलेला आहे आपण, जे की आपण बऱ्याच दिवसापूर्वी केला होता. मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी विषय कधी केला होता वरती जाऊन तुम्ही बघितलं तर 14 सप्टेंबरला आपण केला होता बघा. आणि आपण रिव्हिजन किती तारखेला करतोय? 26 सप्टेंबरला. 10-12 दिवस होऊन गेले. परत इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्सची पण रिव्हिजन करतोय आपण. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर आपण रिव्हिजन धरून एका सब्जेक्टला 4 दिवस देण्याचा प्लॅन केलेला आहे. 3 दिवस तिथंच द्यायचं बेसिकच्या वेळेस आणि रिव्हिजनच्या वेळेस 1 दिवस. ओके. त्यानंतर आपल्याला काय करावं लागेल, एका दिवशी 2-2 सब्जेक्ट कसे करता येतील हे बघावं लागेल.
जे तुम्हाला वाटते रिवाइज करावं, ज्या तुमच्या नोट्स असतील ते एक एक तासामध्ये वाचून झाले पाहिजेत. 28 सप्टेंबरला तुम्ही काय करणार आहे बघा, सॉम आणि टॉमचे तुम्ही रिव्हिजन करणार आहे, दोन्ही सब्जेक्टचे ऍट अ टाइम. त्याच्यावरच्या ज्या काय मॉक टेस्ट असतील त्या घेऊ शकता तुम्ही, सब्जेक्ट वाईज टेस्ट, सॉरी मॉक टेस्ट पण घ्यायचे त्या दिवशी. आपल्याला नुसती रिव्हिजन करायची नाहीये, मॉक टेस्ट घ्यायचे आहेत 2. मॉक टेस्ट म्हणजे एका टेस्टमध्ये 150 क्वेश्चन असतात, फुल सिलेबसचे असते. 150 अधिक 150 असे 90 मिनिटाच्या 2 टेस्ट तुम्हाला घ्यायचे आहेत. 2 मॉक टेस्ट त्या दिवशी झाल्याच पाहिजेत. म्हणजे हे 90 तुम्हाला 180 मिनिट्स जे आहेत, 3 आवर्स जे आहेत, कशामधले 6 तासामधले, कारण की मी डेली 6 तास अभ्यास करा म्हणून सांगतोय, जास्त करायला लावत नाहीये. तर हे 3 तास इथंच निघून जातील तुमचे. आणि राहिलेल्या 3 तासामध्ये तुम्हाला सॉम आणि टॉमची थिअरी रिवाइज करायची आहे सगळी. लक्षात येते का बघा. ओके, आता आवाज येतोय का माझा? मगापासून आवाज गेला होता असं वाटतं मला. येतोय. ओके, कंटिन्यू करू पुढं. झाले आपले शेवटची 5 मिनिट राहिलेले आता. ओके, 28 सप्टेंबरला सॉम टॉम केला, 29 सप्टेंबरला FM थर्मो केला, 30 सप्टेंबरला मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी IC इंजिन केला, 1 ऑक्टोबरला रॅक आणि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स केला, आणि 2 तारखेला हायड्रॉलिक मशीन्स अँड इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग केला. म्हणजे बघा 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीला तुमचं रिव्हिजन करून सगळं व्हायला पाहिजे आहे. गांधी जयंती येणार आहे 2 ऑक्टोबरला, तर त्यामुळे तुमचं काय झालं पाहिजे आहे, विथ रिव्हिजन झालं पाहिजे. रिव्हिजन सुद्धा झाली पाहिजे, नुसताच अभ्यास नाहीये, तर अभ्यास प्लस रिव्हिजन झाली पाहिजे आहे. आणि त्यावेळेस तुम्ही मॉक टेस्ट पण बऱ्याच घेतल्या पाहिजेत. बघा मॉक टेस्ट किती, त्या दिवशी तुम्हाला 6 मॉक टेस्ट घ्यायला लागतील, कारण की आता इथून पुढे तुम्ही 6 तासचा अभ्यास करतो म्हणून चालणार नाहीये. आतापर्यंत 6 तास अभ्यास झाला 29-30 सप्टेंबर पर्यंत, ठीक आहे. तिथनं पुढे 6 तासाचा तुम्हाला 7 तास, 8 तास, 9 तास, 10 तास एवढा वेळ अभ्यास केला पाहिजे. 11 तास, 12 तास, शेवटच्या वीकमध्ये तर 12-12, 13 तास अभ्यास झाला पाहिजे. लक्षात आलं? म्हणजे तुम्ही 2 ऑक्टोबरचा जर टाइमचा कॅल्क्युलेशन केला, मॉक टेस्ट 6 घ्यायचे आहेत. 6 घ्यायचे आहेत म्हणजे 90 मिनिटाला एक मॉक टेस्ट असते. 90 गुणिले 6 झाले 9 × 54, 540 मिनिटं लागतील तुम्हाला इथं. 540 मिनिटं म्हणजे जवळजवळ किती तास झाले बघा, 9 तास झाले इथंच. आणि रिव्हिजन तुम्हाला 2 विषयांची करायची आहे, त्याला 1-2 तास लागतील, म्हणजे 11 तास तुम्हाला अभ्यास करावा लागणार आहे 2 ऑक्टोबरला. तर बघा गांधी जयंती सेलिब्रेट करून झाल्यानंतर ना तुम्हाला 11 तास अभ्यास करायचा आहे इथं, 11 आवर्स. तोपर्यंत तेवढं तुमचं टायमिंग पुढे पुढे गेलं पाहिजे. 11 तास अभ्यास झालाच पाहिजे. ओके, देन तिथून पुढे काय करायला लागेल तुम्हाला, फक्त मॉक टेस्ट घ्यायचे आहेत. फक्त 3 ऑक्टोबरला तुम्हाला 7 मॉक टेस्ट घ्यायचे आहेत, 4 ऑक्टोबरला 8 मॉक टेस्ट घ्यायचे आहेत, 9 ऑक्टोबरला 5 ऑक्टोबरला तुम्हाला थोडासा रिलॅक्सेशन मिळण्यासाठी किंवा इथून मागे ज्या मॉक टेस्ट घेतल्या त्या मॉक टेस्ट मध्ये आपल्याला काय आलं नाही हे तुम्ही कुठेतरी लिहून ठेवलं असेल, त्याच्यावरती तुम्हाला वर्कआउट करायचं आहे. तिथं तुम्हाला वर्कआउट केलं पाहिजे. आपल्याला जे काय आलं नाही त्याच्यावरती वर्कआउट केलं पाहिजे. त्या थिअरी, त्या कन्सेप्ट त्या नोट्समध्ये जाऊन त्या सब्जेक्टच्या काढून वाचल्या पाहिजेत. पूर्ण दिवस तुम्ही त्यांच्यासाठी देऊ शकताय. एका तासामध्ये एक विषय संपवला तर 10 तासामध्ये 10 विषय संपतील तुमचे 5 ऑक्टोबरला. ओके, तिथून पुढे 6 ऑक्टोबर पासून परत कंटिन्यू करायचं आहे आपल्याला. 6 ऑक्टोबर, 7 ऑक्टोबर, 8 ऑक्टोबर, 9, 10, 11 असे एक एक टेस्ट वाढवत जायचे. बघा तुम्ही 8 ऑक्टोबरला 11 टेस्ट देतायत, याचा अर्थ 11 गुणिले 90, 990 मिनिटं एवढा वेळ तुमचा अभ्यास त्या दिवशी होणार आहे. 990 मिनिटं म्हणजे किती वेळ, किती तास झालं बघा, जवळजवळ 6.5 आवर्स झाले. एवढा वेळ नाही, 6.5 आवर्स होणार नाहीयेत, 10.5 आवर्स होतील ना, 10.5 आवर्स एवढा वेळ स्टडी होणार आहे तुमचा.
म्हणजे 12 तास तर स्टडी त्या लेवलला गेलो पाहिजे आपण. आणि शेवटचा दिवस जो आहे 9 ऑक्टोबरला तुमचं जे काय राहिलं असेल ह्या 2-3 दिवसामधले पॉईंट्स काय असतील, तुम्हाला वाटते मला हा पॉईंट अजून वीक आहे, त्याची थिअरी सगळी रिव्हिजन करा आणि फक्त एक मॉक टेस्ट घ्या. आणि इथं आपण थांबूयात, इथं आपल्या ह्याला स्टॉप देऊयात स्टडीला आणि तुमची एक्झाम 10 ऑक्टोबरला असं समजतो आपण. तर 10 ऑक्टोबरच्या आदल्या दिवशी तुम्हाला एकच मॉक टेस्ट द्यायची आहे आणि थिअरी जे काय असेल ते सगळे रिवाइज करून घ्यायचे. If you go in this way, then you will solve more than 7,500 MCQs, subject wise test 36, mock test 66. You will cover all the theories again and again. Now with star I have given one note over here. This is the tentative study plan. You can refer this while preparing your own study plan. माझ्या प्लॅन प्रमाणे जायला पाहिजे असं काही नाहीये, तुम्ही तुमच्या प्लॅन प्रमाणे जाऊ शकता. पण हा प्लॅन जर तुम्ही रेफरन्सला ठेवला असेल तर काही तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाहीये, कारण याच्यामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत. जे एमवाय मेन्स क्रॅक होण्यासाठी लागणार आहे त्या सगळ्या गोष्टी आपण इथं कव्हर केलेल्या आहेत. तुम्हाला काही डाऊट वाटतोय का सांगा, याच्यामध्ये डाऊट असेल तर आपण क्लिअर करू. सी सेक्शन साठी पण अशाच आपण प्लॅन केलेला आहे. सी सेक्शनला ऑटोमोटिव्ह सिस्टीम, व्हेकल मेंटेनन्स आणि ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट हे विषय असतात. 3 विषय आपल्याला माहित आहे, तर त्याचा पण प्लॅन आपण सेम प्लॅन दिलेला आहे. आता तुम्ही म्हणणार सर असं कसं काय देऊ शकता तुम्ही, प्रत्येक सब्जेक्टला 3च दिवस, सेक्शन बी मध्ये किंवा सी मध्ये 2च दिवस. तर हा मी तुम्हाला सांगितलं इन जनरल प्लॅन बनवलेला आहे. तुम्ही तुमच्याप्रमाणे प्लॅन थोडाफार 1-2 दिवस इकडे करू शकता. कारण की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर माझा विषय घेतलात, म्हणजे ऍज अ सुशांत पाटील सर तुम्ही तुमचा प्लॅन बनवताय, तर मी काय बनवताना मला फक्त 1च दिवस देईन आणि आयसी इंजिनला फक्त 4 ते 5 तास देईन किंवा 1 दिवस देईन समजा ह्या प्लॅन मध्ये. का तर मी सॉम आणि आयसी इंजिन बरेच वर्ष झालं शिकवतोय, तर सॉम आणि आयसी इंजिन माझा खूप पाठ झालेला आहे. मी सॉम आणि आयसी इंजिन मध्ये खूप हुशार आहे असं म्हणू आपण. तर मी त्या 2 सब्जेक्टला कमी वेळ देईन आणि थर्मोडायनामिक्स मला तर काहीच येत नाही, तर थर्मोडायनामिक्सला मी जास्त वेळ देईन. मला फ्लुइड मेकॅनिक्स काहीच येत नाही, तर फ्लुइड मेकॅनिक्सला मी जास्त वेळ देईन. इकडचे 2-2 दिवस जे कमी केलेत मी तिकडे 2-2 दिवस देईन, थर्मोला 5 दिवस देईन. असाही तुम्ही फ्लेक्झिबल टाइम बनवू शकता. मी फक्त तुम्हाला आउटलाईन कशी असावी, काय विचार करायला पाहिजे तुम्ही स्टडी प्लॅन बनवताना हे दिलेलं आहे. ओके, नाहीतर शेवटला तुम्ही क्लेम कराल सर ते तुमच्याप्रमाणे मी सगळा अभ्यास केला आणि ते सर मी क्रॅकच झालो नाही की आता मला काहीतरी भरपाई द्या, बरोबर ना? असं म्हणणार नाही ना कोण? ठीक आहे, तसं आपण हा रेफर करण्यासाठी दिलेला आहे प्लॅन. यू कॅन रेफर इट अँड यू कॅन प्रिपेअर युअर ओन प्लॅन. इफ यू हॅव एनी डाऊट देन यू कॅन आस्क मी नाव. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला विचारू शकताय. काही डाऊट आहे कुणाला आता दिलेल्या प्लॅन बद्दल? सर तुम्ही MCQs प्रोव्हाइड करू शकाल का फ्री मध्ये? MCQs आपल्या ज्या आता 106 टेस्ट आहेत त्या मी रिपीट करतो आपल्या चॅनेलला. त्याच्यापेक्षा आता माझ्याकडे जास्त वेळ नाही किंवा माझ्या फॅकल्टी पण आता अवेलेबल नाही. ज्या फॅकल्टी होत्या त्यातील बऱ्याच लोकांचं आता मेन झालेलं आहे, म्हणजे मेन साठी क्वालिफाय झाले, त्यामुळे त्यांना वेळ द्यायला आता नाहीये त्यांच्याकडे. सर सी सेक्शन साठी मटेरियल जास्त अवेलेबल नाही, MCQ पण जास्त नाही, काय हेल्प होईल का? सी सेक्शन साठी मी तुम्हाला सांगेन की तुम्ही कृपाल सिंग नावाचं बुक रेफर करा. हो सर, केलं मी ते कृपाल सिंग, पण MCQ खूप लिमिटेड आहेत सर त्याचे. MCQ खूप नाही आहेत त्याचे अवेलेबल. यू कॅन गो फॉर ओनली फॉर द गुप्ता MCQs, आयसी इंजिनच्या असतील त्यामध्ये ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगच्या पण MCQs आहेत. आरबी गुप्ता नावाचं एक बुक आहे, त्याच्यामध्ये खूप MCQs आहेत. ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग आरबी गुप्ता रेफरन्स बुक आहे, तिकडे तुम्ही जाऊ शकता. चालेल चालेल, थँक्यू. ऍडव्हान्टेज काय आपल्याला सी सेक्शन? हा बोला. हॅलो, हा येस बोला की. सर बाकी सगळे सब्जेक्ट जर झालेले असतील आणि आता फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी